So good morning. So in the previous sessions, we have discussed and practiced the programs up to the inheritance. So do you have any doubts regarding that? Do you want any topics to be revised? టీ క్లాస్ కాదు వేసేసి ఇచ్చే షార్ట్ ఒకసారి ఆఫ్ చేయండి ఇప్పుడు చూసుకోవాలి తర్వాత పెరుగుతుంది Do you have any doubts regarding the programs? So I have uploaded the practiced programs in the Edmido group. So if you have any doubts, you can go through that. So nobody has doubts. So all the concepts are clear. Respond anyone. So okay, I think we have revised all the topics 3 times. Nearly 3 times I have revised the topics. So and then coming to the unit-wise questions. So I have given the unit-wise questions. We have the very vast amount of syllabus. So that's why we will get the nearly more than 10 questions per unit. So more than 10 questions per unit. So in the 10 questions, so let me sort it out. Most important questions. That means those who want to pass the exams. So for those, so let me tell the questions. In the first unit, explain the elements or tokens in Java. So in the before the exams, no one come to me regarding doubts or anything. So if you have any doubts, clear it in the class itself. So I have given this today's class for the questions, but no one is responding. So before the exams, don't ask me the questions, don't ask me the topics, don't ask me to revise the topics. So if you have any doubts, clear now itself. So don't ask me important questions. Class. I am telling the now. So first question, theory question. Explain the tokens in Java. So this means tokens means elements of Java. That means every Java program consists of so many things, like keywords, identifiers, operators, separators. Like that, we have so many things. So that we are literals, constants that we have to explain. So we have 5 tokens. We have to explain the 5 tokens. So each token has its own syntaxes. So you have to write the syntax for each token. So next one, data types. So Java data types.
So we have two types of data types in Java: primitive data types, non-primitive data types. So in primitive data types, you can get the integer type, floating type, boolean type, and character type. So while coming to the non-primitive data types, it's nothing but either class name or interface name. So we have to explain all these things, and we have to reproduce the ranges of each data type: int, float, char, double. So next one, operators. So you know the operators, and then precedence and associativity. So left to right or right to left, and then precedence. That means priority, which operator has to give the highest priority. So these are the theory questions. These three are the theory questions, and then we have the selection statements, iteration statements, and jump statements. So selection statements means if and switch statements. Iteration means for, while, do while, for each. Jump means continue, break. So if you have to write the flowchart for each and everything. If statement, flowchart, and syntax, and then program, sample program. We have to write the syntax, we have to write the flowchart, and then we have to write the sample program for all these things, all the control statements. Selection statements means if statements and switch statements. Iteration means for, while, do while, for each loop. Jump means jump statements means continue and break. So we have given the examples also. So this is all about the first unit. So those who want to learn the concept, so they can learn these things: command line arguments. Command line argument, how the command line arguments takes the input and output will be generated. That you can go through with the example. Then typecasting. So typecasting means converting the one data type to another data type. We have two types of typecasting: implicit typecasting, explicit typecasting. So implicit means automatically it can be done. Explicit means we have to keep the data type within the parenthesis. That is explicit. Then how can you perform the formatted output with printf? So this I have not explained detailed. So printf statement. By using the printf, we can format the output, formatted output. So we'll get the system.out.println. That means it will print the statement. So we have the another type of print statement, that is print, println, printf. We have three types. Generally we will use the println and print. We have another type, system.out.printf. System.out.printf. So by using this, we can format the output. That means left justification, right justification, middle, and then we can suppose if we have the number 5.6873, we can adjust the precision value. That means after point, the value will be printed up to 2 digits. So like that, we can format the things. And whenever if you use the printf in Java, we have to use the %d. We have to use the %d. D for integer, and %f, %x, %v. So we have so many format specifiers. So in Java supports so many format specifiers. So %d, %f, these are all called as format specifier. That means we can format the output. We can format the output. So that is printf. By using the printf statements, system.out.printf, we can use this format specifiers, %d, %2f, %3f, like that we can use. So that is all about formatted output with printf. So this is all about the first unit. This is all about the first unit. So all the topics are covered. So each and every topic is covered within these 9 questions. So, and we have, as per the textbook, we have given some practice programs. That means to understand the concepts. So first, let us see. So first program is write a Java program to find out the area and circumference of a circle. So can anyone write the program for it?
share your screen and you can write the program. Can anyone write the program for this? So no one write the program. Fine. It's up to you. Next area of the circle is pi r square. Circumference is 2 pi r. So by using that formula, you can write the programs. So we have to give the radius value, r value. R is equal to 10 like that. Or you can do not 8 where you ఎక్కడ రాస్తావు program? Can you share your screen? Okay, I can make you as co-host. So you can share your screen and run the program. You can explain that lines. What are the statements you have written? అమ్మా సైలెంట్గా ఉండండి. నానా 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 నిదానంగా మాట్లాడు. So all of you try to write the programs on your own. So then only you will get the programs. So you can unmute yourself and explain the program. ఇక్కడ ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి స్కానర్ క్లాస్ అనేది మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. దానికోసం మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ యాస్ట్రిక్ అనేది యూజ్ చేసాం. యాస్ట్రిక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సో వాయిస్ వినిపించట్లేదు. వాయిస్ వస్తుందా సార్? హలో హలో సార్, వాయిస్ వస్తుందా సార్? సో వాయిస్ వినిపించట్లేదు, ఒకసారి చెక్ చేయి. సార్ ఇప్పుడు సార్ అన్మ్యూట్ చేయి. అన్మ్యూట్ చేశాను సార్. హలో సార్, హలో సార్.
స్టార్ట్ సార్ చేయండి సార్. వాయిస్ వస్తుందా సార్? వస్తుంది. హలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి ప్రోగ్రామ్. సార్ వాయిస్ వస్తుందా సార్? వస్తుంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఇక్కడ మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ కి యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుంటాము. సో దానికోసం యూటిల్ అనే ప్యాకేజీలో నుంచి స్కానర్ అనే క్లాస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ స్టార్ అంటే ఆల్ ప్యాకేజెస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం. ఫస్ట్ ఇక్కడ సర్కిల్ అనే క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసాము, ఇది మెయిన్ క్లాస్. నెక్స్ట్ పై అనే వేరియబుల్ తీసుకుని దానికి 3.4 అనే వాల్యూని అసైన్ చేశాము. నెక్స్ట్ రేడియస్ అనే వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ స్కానర్ అనే క్లాస్ తీసుకుని దానికి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ ఇది. నెక్స్ట్ యూజర్ అండర్స్టాండబిలిటీ కోసం ఇక్కడ ఈ లైన్ అనేది మెన్షన్ చేసాము. నెక్స్ట్ రేడియస్ అనే వేరియబుల్ కి ఇక్కడ లాజిక్ అనేది అప్లై చేసాము. సో దీనికి సారీ ఇక్కడ రేడియస్ అనేది యూజర్ ఇన్పుట్ కాబట్టి దీనికి క్లాస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి ఇన్పుట్ అనేది తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఏరియా అండ్ సర్కంఫరెన్స్ అని 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాము. ఏరియాకి లాజిక్ ఇది, పై ఇంటూ రేడియస్ ఇంటూ రేడియస్. నెక్స్ట్ సర్కంఫరెన్స్ కి ఫార్ములా 2 ఇంటూ పై ఇంటూ రేడియస్. సో అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయడానికి రేడియస్ అండ్ ఏరియా సర్కంఫరెన్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ప్రింటర్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం. జావా సి. సో ఇక్కడ యూజర్ ఇన్పుట్స్ కాబట్టి మనం కీబోర్డ్ నుంచి ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇవ్వాలి. సో రేడియస్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ రేడియస్ అండ్ ఏరియా సర్కంఫరెన్స్ అని డిస్ప్లే. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా? సో ఇక్కడ యూజర్ అనేవాడు రన్ టైంలో ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే స్కానర్ క్లాస్ కావాలి మనకి సి ప్రోగ్రామింగ్లో ఉన్నట్టు స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ లేదు. ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్లు ఉంటాయి కదా, C++లో సిఇన్ సిఅవుట్ ఉంది. అలాగే జావాకి వచ్చేటప్పుడు అలాంటి స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఏమీ లేదు, ఓన్లీ ప్రింట్ స్టేట్మెంటే ఉంది. సో స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ అంటే మనకి ఇన్పుట్స్ అనేవి రన్ టైంలో ఇవ్వాలనుకుంటే అదే ఎంటర్ ఆర్ వాల్యూ అంటే ఆర్ అని మనం ఎంటర్ చేస్తాం. సో అలా ఇవ్వాలంటే మనకి స్కానర్ క్లాస్ కావాలి. స్కానర్ అనేది క్లాస్. సో ఆ క్లాస్ యూస్ చేసుకుని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సర్కిల్ ఆబ్జెక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశారు. సో ఆబ్జెక్ట్ని యూస్ చేసుకుని రీడ్ చేస్తాం. మనం రీడ్ చేసేది రేడియస్ కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ సర్కిల్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ నెక్స్ట్ ఆ రేడియస్ డబుల్ అయితే డబుల్, ఇంట్ అయితే ఇంట్, నెక్స్ట్ ఇంట్ బ్రేసెస్ క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఇలా ఒక వాల్యూని కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేస్తాం. స్కానప్ సిఅవుట్ లేవు కాబట్టి స్కానర్ క్లాస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఆ స్కానర్ క్లాస్ యూజ్ చేసుకుని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని రీడ్ చేస్తాం. సో ఇది సర్కిల్. మనకి ఫార్ములాస్ తెలిస్తే ఈజీగా ప్రోగ్రామ్స్ రాసేయచ్చు.
నెక్స్ట్ అలాగే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పెరిఫరీ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ది రెగ్యులర్ పాలిగన్. సో పాలిగన్కి ఏరియా పెరిఫరీకి ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఆ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని సేమ్ దీనికి ఎలా ప్రోగ్రామ్ రాశారో అలా రాస్తారు. నెక్స్ట్ రైట్ ఏ జావా ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ ద వర్డ్ జావా. జావా యాజ్ స్టార్. సో అంటే ఈ పొజిషన్లో స్టార్ రావాలి. జే ఇలా ఉంది కదా, జే ఇలా ఉంది అంటే మనకి ఈ ప్రింట్ అనేది ఇలా అవ్వాలి. స్టార్ 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 స్టార్. సో మన స్టార్స్ సింబల్స్ యూస్ చేసుకుని ప్రింట్ చేయాలి ఈ షేప్లో. సో దీనికి మనం ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ యూస్ చేస్తాం, ప్రింట్ ఎఫ్, system.out.printf. సో అవి యూస్ చేసుకుని ఇలా జావా అని ప్రింట్ చేస్తాం. జావా అని లెటర్లు ప్రింట్ అవ్వకూడదు, స్టార్లు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇలా స్టార్ ప్రతి స్టార్లా కనిపించాలి. ఇక్కడ ఒక స్టార్, ఇక్కడ ఒక స్టార్, ఇక్కడ ఒక స్టార్ అలా కనిపించాలి. సో అంటే ఫార్మాట్ చేయటం, ఏది ఎక్కడ రావాలని రావడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉపయోగపడింది. అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. సో PTR/100 అలాగే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఫార్ములా ఉంటుంది. సో ఆ ఫార్ములాస్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం జావాలో. అలాగే ఫైండింగ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఎంటర్డ్ బై యూజర్. సో ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్. అలాగే ప్రొజెక్టైల్ ప్రాబ్లం. ప్రొజెక్టర్ మనకి ఫిజిక్స్లో ప్రొజెక్టైల్ అని ఉంటుంది. సో ఇలా ఒక స్టోన్ విసిరితే సర్కిల్ షేప్లో వెళ్ళి రీచ్ అవుతుంది. సో దానికి కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ప్రొజెక్టైల్. సో దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం టెక్స్ట్ బుక్లో ఆల్రెడీ మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ డబుల్ అండ్ ఇంటీజర్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్. సో మనకి ఏదైనా సరే ఒక గేమింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే ర్యాండమ్ నెంబర్స్ని జనరేట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. సో మీకు రియల్ టైంలో కానీ మీకు జావా ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ జనరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ర్యాండమ్ నెంబర్స్ని జనరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలా ర్యాండమ్ నెంబర్స్ని జనరేట్ చేయడానికి మనకి ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. RAN యూటిల్ ప్యాకేజ్లో మనకి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్ని యూస్ చేసుకుని ర్యాండమ్ నెంబర్స్ని జనరేట్ చేయొచ్చు. సో ఆ మెథడ్స్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం, ఆ యూటిల్ ప్యాకేజ్లో అసలు ఆ ర్యాండమ్ నెంబర్ని ఎలా జనరేట్ చేస్తాం అవన్నీ వస్తుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే. నెక్స్ట్ ఇలిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ డైస్ ప్లే బై ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇన్ జావా. సో మనకి డైస్ ఉంటుంది, డైస్ మీద 1 2 3 4 5 6 7 అప్ టు 8 దాకా ఉంటాయి. డైస్కి 8 సైడ్స్ ఉంటాయి. సో 8 సైడ్స్ 6 సైడ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ 6 సైడ్స్లో మనం ఏ నెంబర్ వేస్తే అది రావాలి. సో ఆ డైస్ ప్లే ఎలా చేస్తాం దానికి జావా ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. అది ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అలాగే రూట్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. సో రూట్స్ అంటే -b + or - square root of b² - 4ac/2a. సో దానికి జావా ప్రోగ్రామ్ ax² + x² + bx + c = 0. సో అలాంటి ఏదైనా ఈక్వేషన్ ఇస్తే దానికి రూట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సో దానికి ప్రోగ్రామ్. సో ఇవన్నీ కూడా సమ్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఒక జావా మీద బేసిక్స్ వస్తాయి, అంటే బేసిక్ కమాండ్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ప్రింట్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది, లేదా క్లాస్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, క్లాస్ని ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి, ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఒక నెంబర్ని కీబోర్డ్ నుంచి ఎలా రీడ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. అలాగే మనకి దీని తర్వాత లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, అంటే ఫర్ లూప్ యూస్ చేసుకుని ఇలా కానీ వైల్ లూప్ కానీ డూ వైల్ లూప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది బేసిక్గా ఫస్ట్ యూనిట్ గురించి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, క్వశ్చన్స్, అలాగే సమ్ ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్స్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి, సో ఫస్ట్ యూనిట్ అసలు ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ యూనిట్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ది ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్, నెక్స్ట్ది డేటా టైప్స్, నెక్స్ట్ది ఆపరేటర్స్, నెక్స్ట్ది కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. సో మొత్తం 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ యూనిట్లో. ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చరు, డేటా టైప్స్, ఆపరేటరు, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇఫ్, స్విచ్, ఫర్, వైలు, డూ వైలు, ఫర్ ఈచ్, కంటిన్యూ, బ్రేక్. సో ఆపరేటర్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి మనకి. డేటా టైప్స్ ప్రిమిటివ్, నాన్ ప్రిమిటివ్. ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ అంటే టోకెన్స్, కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇది ఫస్ట్ యూనిట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్లో, సో సెకండ్ యూనిట్లో మనకి క్లాసెస్ గురించి, ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి,
మెథడ్స్ గురించి ఉంటుంది. సో క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్, మెథడ్స్ మెయిన్ మనకి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా, ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటంటే క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్, మెథడ్స్. సో క్లాసెస్ అంటే తెలుసు మీకు, ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే తెలుసు, మెథడ్స్ అంటే తెలుసు. ఆల్రెడీ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామాటిక్గా చూపించాను. మెథడ్స్ గురించి, మెథడ్స్ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అలాగే క్లాస్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఇలా చాలా చెప్పాను. క్లాసెస్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాం. స్టాటిక్ క్లాసు, నెస్టెడ్ క్లాసెస్ అని. సో స్టాటిక్ క్లాసెస్ అంటే స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఉంటే దాన్ని స్టాటిక్ క్లాసెస్ అంటాం. అలాగే మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ యూస్ చేయొచ్చు. స్టాటిక్, ఫైనల్, ఇలా డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఆ కీవర్డ్స్ గురించి కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఫైనల్. సో నెస్టెడ్ క్లాసెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ యూనిట్లో. నెస్టెడ్ క్లాసెస్ అని వస్తాయి. సో నెస్టెడ్ క్లాసెస్ అంటే ద క్లాస్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్. ద క్లాస్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈస్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ క్లాసెస్. మనకి నెస్టెడ్ క్లాసెస్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి. నెస్టెడ్ క్లాసెస్లో మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మెంబర్ ఇన్నర్ క్లాసు, సెకండ్ది లోకల్ క్లాసు, థర్డ్ది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసు. అబ్స్ట్రాక్ట్ కాదు, కనీసం ఎనానమస్ క్లాస్. సో 3 టైప్స్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మెంబర్ ఇన్నర్ క్లాసు, ఎనానమస్ క్లాసు, థర్డ్ది లోకల్ క్లాసు. సో మెంబర్ ఇన్నర్ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే, సో ఒక క్లాస్లో ఒక సబ్ క్లాస్ ఉంటుంది. ద క్లాస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అనదర్ క్లాస్. అంటే ఏంటంటే, ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో క్లాస్ ఏ క్రియేట్ చేశాను. సో క్లాస్ ఏలో ఏవో మెథడ్స్ రాశాను. అలాగే క్లాస్లో ఏదో సమ్ వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేశారు. ఒకసారి సేవ్ చేద్దాం, మనకి కీవర్డ్స్ హైలైట్ అవుతాయి. సో దీని పేరు ఏమిటో ఏ. సో a.java. సో నేను ఇక్కడ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ క్లాస్లో మెథడ్స్ ఇచ్చాను, సమ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో జనరల్గా అయితే మనం ఇక్కడ క్లాస్ని క్లోజ్ చేస్తాం. క్లోజ్ చేసి మెయిన్ క్లాస్ రాస్తాం. మెయిన్ క్లాస్ రాస్తాం. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఏమన్నా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుని మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఇది జనరల్గా మనం రాసే జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఇలా ఉంటాయి. సింపుల్గా ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇది మెయిన్ క్లాసు. సో మెయిన్ క్లాస్లో మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. అలాగే ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం, లేదా వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో ఇది జనరల్గా జరిగే క్లాసెస్ ఇలా ఉంటాయి. సో కానీ నెస్టెడ్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ క్లాస్ క్లోజ్ చేయం. ఈ క్లాస్లోని ఇంకో క్లాస్ రాస్తాం, క్లాస్ బి. ఈ క్లాస్లోని ఇంకో క్లాస్ రాస్తాం. సో ఈ క్లాస్లో కూడా మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఈ క్లాస్లో కూడా సమ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ క్లాస్ని క్లోజ్ చేశాను, నెక్స్ట్ మెయిన్ క్లాస్ని క్లోజ్ చేశాను. సో ఇది ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది ఇన్నర్ క్లాస్. మెయిన్ క్లాస్ ఏంటి? ఇది ఏ. సో ఏ అనే క్లాస్లో ఇంకో క్లాస్ రాసాం, ఇక్కడ క్లోజ్ చేసాం. ఈ క్లాస్ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేసాం. సో దీన్ని నెస్టెడ్ క్లాస్ అంటాం. ఇలాంటి క్లాసెస్ని నెస్టెడ్ క్లాస్ అంటాం.
సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో ఈ క్లాస్ అనేది ఈ క్లాస్ లోపల ఉన్న మెథడ్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. సపోజ్ ఇక్కడ వాల్యూ ఎక్స్ అని ఉందనుకోండి, ఎక్స్ ఈక్వల్ 10 అని ఉందనుకోండి. సో ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 అనే దాన్ని అదర్ క్లాసెస్ అనేవి యాక్సెస్ చేసుకోలేదు. అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది క్లాసెస్ అనేవి యాక్సెస్ చేసుకోలేవు. అంటే అవుటర్ క్లాసు ఇన్నర్ క్లాస్ని యాక్సెస్ చేసుకోలేవు. ఇన్నర్ క్లాసెస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోలేవు. కానీ ఇన్నర్ క్లాసు అవుటర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. అవుటర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. సో ఇలా క్లాసెస్ని డిక్లేర్ చేస్తే దాన్ని నెస్టెడ్ క్లాస్ అంటాం. దీన్ని మెంబర్ ఇన్నర్ క్లాస్ అంటాం. సో మరి వీటిని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటామంటే, బై యూజింగ్ సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, అవుటర్ డాట్ ఇన్నర్ డాట్ మెథడ్. మనం ఏది యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే అది. సో డైరెక్ట్గా ఈ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ చేసుకోలేము. మనం జనరల్గా అయితే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం క్లాస్ నేమ్తో. ఏ క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ ఏ కాబట్టి ఏ స్పేస్ ఇన్నర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ న్యూ ఏ బ్రేసెస్ క్లోజ్ చేస్తాం. ఇలా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో దాంట్లో ఉన్న మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే అవుటర్ క్లాస్తో కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏ డాట్ ఏ క్లాస్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఏ అనుకోండి, బి క్లాస్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ బి అనుకోండి, మనం కాల్ చేయాల్సిన మెథడ్ డిస్ప్లే అనుకోండి. సో ఇలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఏ డాట్ బి డాట్ డిస్ప్లే. ఏ అనేది అవుటర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, బి అనేది ఇన్నర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. సో ఈ 2 ఆబ్జెక్ట్స్తో యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైనా సరే క్లాస్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. మనకేంటి ఇక్కడ ఇన్నర్ క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఉంది, అవుటర్ క్లాస్ ఉంది. ఇక్కడ 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇలా 2 క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు 2 క్లాసెస్ డిఫరెంట్ అయితే డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటి ఒక క్లాస్లో ఇంకో క్లాస్ ఉంది. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, సో ఇలా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇలా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. outer object dot inner object dot that method or any variable. సో ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే వాటిని మెంబర్ ఇన్నర్ క్లాస్ అంట. సో నెక్స్ట్ ఇంకో వేరియేషన్ ఉంది నెక్స్టెడ్ క్లాసెస్లో. సో అదేంటంటే ఎనానమస్ క్లాస్. సో ఎనానమస్ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే ఆ క్లాస్ అనేది అది క్లాస్ అని బయటికి కనపడదు. అంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇదిగోండి క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ మెయిన్ క్లాస్ ఇలా ఇస్తున్నాం. ఈ బయటికి కనపడుతుంది ఇది క్లాస్ అని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. సో కానీ ఎనానిమస్ క్లాస్లో ఏం చేస్తామంటే, సో ఎనానిమస్ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఎనానిమస్ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే, సపోజ్ ఒక క్లాస్ తీసుకుందాం. ఆ క్లాస్ పేరు సపోజ్ క్లాస్ నేమ్ స్టూడెంట్. ఆబ్జెక్ట్ ఒక క్రియేట్ చేస్తున్నాం, OBJ1 అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. న్యూ స్టూడెంట్ పారామీటర్స్ ఏమైనా ఉంటే పాస్ చేస్తాం లేదా క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఇది జనరల్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేది. జనరల్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక క్లాస్ని ఇన్హరెంట్గా మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ వేలో మనకు కనపడకుండా ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అంటే స్టూడెంట్ OBJ1 is equal to న్యూ స్టూడెంట్. సో ఇక్కడ సెమీకోలన్ పెట్టకుండా బ్రేసెస్ ఇస్తాం. సో ఈ బ్రేసెస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ డెఫినిషన్ కానీ లేదా ఇంటర్ఫేస్ డెఫినిషన్ కానీ యూజ్ చేసుకుని మెథడ్ క్లోజ్ చేస్తాం, సెమీకోలన్ ఇస్తాం. సో సెమీకోలన్ ఇక్కడ ఇస్తాం. సో అంటే ఏంటంటే ఇది ఎనానమస్ క్లాస్ అంటాం ఇలా డిక్లేర్ చేస్తే. సో దీన్ని ఎనానమస్ క్లాస్ అంటాం. సో అంటే మనం ఇక్కడ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, క్లాస్ కీవర్డ్ కావాలి. సో ఇక్కడ మనం క్లాస్ కీవర్డ్ ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు. సో ఇన్హరెంట్గా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ డిఫైన్ చేయాలంటే ఇంకో క్లాస్ కావాలి కదా, ఇంకో క్లాస్ తీసుకోవాలి, క్లాస్ స్టూడెంట్ 1.
లేదా క్లాస్ స్టూడెంట్ అలా తీసుకుని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో అలా చేసుకుంటాం కొంచెం లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేశారు. ఇదేంటంటే దీన్ని ఎనానిమస్ కాలింగ్ అంటారు, ఎనానిమస్ క్లాస్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్కి డెఫినేషన్ రాస్తామో, ఇది డెఫినేషన్ సెమీకోలన్తో ఎండ్ అవ్వాలి, ఇలా డెఫినేషన్ రాస్తాము, దాన్ని ఎనానిమస్ క్లాసెస్ అంటాం. సో ఈ ఎనానిమస్ క్లాసెస్లో కంటెంట్ ఏముంటుందంటే అది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ డెఫినేషన్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదా ఇంటర్ఫేస్ డెఫినేషన్ అయినా అవ్వచ్చు. సో ఇది ఎనానిమస్ క్లాస్ అంటే. నెక్స్ట్ లోకల్ క్లాస్. సో లోకల్ క్లాస్ అంటే ఏంటంటే ఆ క్లాస్ అనేది విత్ ఇన్ ద మెథడ్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాను నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ రాస్తున్నాం, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ args పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఇది మనకి మెయిన్ క్లాస్, మెయిన్ మెథడ్. సో ఈ మెయిన్ మెథడ్లో మనం ఒక క్లాస్ రాస్తున్నాం, క్లాస్ loc1. ఈ క్లాస్లో మనం ఈ మెథడ్లో క్లాస్ రాస్తాం. సో మళ్ళీ ఈ క్లాస్లో ఏముంటాయి, క్లాస్ మెంబర్స్ ఉంటాయి. ఈ క్లాస్లో క్లాస్ మెంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఇలా క్లాసెస్ని డిఫైన్ చేసుకుంటే దాన్ని లోకల్ క్లాస్ అంట. ఇది లోకల్ క్లాస్. సో అంటే ఏంటంటే, సో ఏదైనా సరే ఒక క్లాస్ని మెథడ్ లోపల క్రియేట్ చేస్తే, ఇది మెథడ్, ఈ మెథడ్ లోపల క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని లోకల్ క్లాస్ అంట. అంటే ఏంటంటే a class can be defined in between the flower braces, in between the block. సో ఇలా ఉంటే దాన్ని బ్లాక్ అంటాం కదా. సో ఏదైనా బ్లాక్లో ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని లోకల్ క్లాస్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ క్లాస్. సో నెస్టెడ్ క్లాస్ ఫర్ మెయిన్ క్లాస్. సో ఇక్కడ క్లాస్ ఉంది, మెయిన్ క్లాస్ అనేది, ఈ క్లాస్ లోపల ఈ క్లాస్ ఉంది. సో కానీ మెథడ్ లోపల ఉంది. సో ఇలా ఉంటే దాన్ని లోకల్ క్లాస్ అంటాం. సో వీ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ క్లాసెస్. ఫస్ట్ వన్ మెంబర్ ఇన్నర్ క్లాస్, సెకండ్ వన్ ఎనానిమస్ క్లాస్, థర్డ్ వన్ లోకల్ క్లాస్. సో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. నాన్ స్టాటిక్ నెస్టెడ్ క్లాసెస్. సో ఇవి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఒకసారి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి దీని మీద. సో ఇది నెస్టెడ్ క్లాసెస్ గురించి. సో లాస్ట్ టైం రివైజ్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ టాపిక్ కవర్ అవ్వలేదు. సో నెక్స్ట్ వన్, సో సెకండ్ యూనిట్లో క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లాస్ డిక్లరేషన్, క్లాస్ మెంబర్స్ అండ్ మోడిఫైయర్స్. సో క్లాస్ డిక్లరేషన్ తెలుసు, క్లాస్ మెంబర్స్ అంటే వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ, మోడిఫైయర్స్ అంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్, వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం విత్ సింటాక్స్ అండ్ ఏ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. హౌ డూ యూ డిక్లేర్ ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ హౌ డూ యూ అసైన్ ద వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అదర్. సో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేషన్, ఇక్కడ క్లాస్ క్రియేషన్ ఎలాగా, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. సో అలాగే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్కి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఆబ్జెక్ట్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆబ్జెక్ట్ 2 అంతే. హౌ డూ యూ యాక్సెస్ ద ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ అండ్ ప్రైవేట్ మెథడ్స్. సో ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ కానీ ప్రైవేట్ మెథడ్స్ కానీ ఎలా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం, ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం, గెట్ మెథడ్ యూస్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. అలాగే నెస్టెడ్ క్లాసెస్ గురించి చెప్పాను ఇప్పుడే. అలాగే కీవర్డ్స్, ఫైనల్ క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అండ్ దిస్ కీవర్డ్. ఇక్కడ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఫైనల్ కీవర్డ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, అలాగే దిస్ అనేది ఒక కీవర్డ్, ఆ కీవర్డ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, వాటి పర్పస్లు. అలాగే పారామీటర్ పాసింగ్ మెకానిజమ్స్, పారామీటర్ పాసింగ్ బై వాల్యూ బై రిఫరెన్స్. ఇక్కడ రిఫరెన్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్, పాయింటర్ కాదు, అడ్రస్ కాదు. రిఫరెన్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్.
బై వాల్యూ అంటే I, J 10, 20 అవి. నెక్స్ట్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటే మెమరీని ఫ్రీ చేయటం, లాంగ్ టైం నుంచి వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోకపోయినా యూస్ చేయకపోయినా వాటిని డిలీట్ చేసి ఆ మెమరీని ఫ్రీ చేయటం. సో దానికి ఒక మెథడ్ ఉంది మనకి, ఫైనలైజ్ అనేది. ఇది కూడా ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి గార్బేజ్ కలెక్షన్ గురించి. సో గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనేది జావాలో ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది, మనం ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇలిస్ట్రేట్ ద డిఫైనింగ్ ద మెథడ్. సో మెథడ్ డెఫినేషన్స్, మెథడ్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం అనేది. నెక్స్ట్ మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. సో ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పాను, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, కన్స్ట్రక్టర్ ఓవర్లోడింగ్. రికర్షన్ ఇన్ జావా. సో రికర్షన్, ఫ్యాక్టోరియల్, ఫిబొనాకీ సిరీస్. అలాగే ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఫ్యాక్టోరియల్, ఫిబొనాకీ సిరీస్. అలాగే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్కి స్టాటిక్ వేరియబుల్కి డిఫరెన్స్ వచ్చేటట్టు ఒక ప్రోగ్రామ్ దేని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ అంటాం, దేని స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటాం. ఆల్రెడీ మనం ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే మనకి ఫస్ట్ ప్రోగ్రాంలోనే మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో అది క్లాస్ బయట డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి యాక్సెస్ చేసుకోలేకపోయాం. సో అవి సెకండ్ యూనిట్. సో ఇది సెకండ్ యూనిట్, మెయిన్గా క్లాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్, మెథడ్స్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్. సో థర్డ్ యూనిట్లో ఏంటంటే 2 టాపిక్స్, ఎరేస్, ఇన్హెరిటెన్స్, ఇంటర్ఫేస్. సో మనకి ఎరేస్ అయింది, ఇన్హెరిటెన్స్ అయింది. సో ఇంటర్ఫేస్ రేపటి నుంచి చెప్తాను, రేపటి నుంచి థియరీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇంటర్ఫేసెస్ చెప్తాను. సో ఎరేస్, ఇన్హెరిటెన్స్. సో ఎరేస్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అని చూద్దాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ అండ్ యాక్సెసింగ్. సో ఎరే డిక్లరేషన్, ఎరే యాక్సెసింగ్ ఎలాగా. నెక్స్ట్ ఇలిస్ట్రేట్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్, ఎరేస్ అండ్ ఇట్స్ మెథడ్. సో మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్గా ఎరేస్ అనేది ఒక క్లాస్ ఉంది, యుటిల్ అనేది ఎలా ఒక ప్యాకేజ్, అలాగే ల్యాంగ్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్ ఉంది, LANG. సో దాంట్లో కొన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి ప్రీ డిఫైన్డ్. మనకి స్కానర్ అనేది ఒక క్లాస్ అని చెప్పాం, సేమ్ అలాగే స్ట్రింగ్ అనేది ఒక క్లాస్ అని చెప్పాం, సేమ్ అలాగే ఎరేస్ అనేది కూడా ఒక క్లాస్. సో ఆ క్లాస్లో డిఫరెంట్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ మెథడ్స్ ఏంటో చెప్పాం. అలాగే 2 డైమెన్షన్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, 3 డైమెన్షన్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం, అలాగే వెక్టార్ అంటే ఏంటి. సో ఇవి ఎరేస్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, టైప్స్ చెప్పాం. అలాగే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అది చెప్తాం. సూపర్ క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది కూడా ఒక క్లాస్, ప్రీ డిఫైన్ క్లాస్. సో అన్ని ఏ క్లాస్ క్రియేట్ చేసినా సరే ఆ క్లాస్ అనేది ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్కి సబ్ క్లాస్ అవుతుంది. ఇది అందుకని చెప్పి దీన్ని సూపర్ క్లాస్ అంటాం. నెక్స్ట్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే పబ్లిక్, ప్రైవేట్, ప్రొటెక్టెడ్ గురించే. నెక్స్ట్ అలాగే కీవర్డ్స్, ఫైనల్, సూపర్, యాబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ యూనిట్లో వచ్చినాయి. సో ఆ కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటి. అలాగే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. సో ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి, దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్. అలాగే బైండింగ్ ప్రోగ్రామ్కి కంపైలేషన్ అయిన తర్వాత ఎలా లింక్ చేస్తాం, మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఆ మెథడ్ ఎలా లింక్ అవుతుందో దాన్ని బైండింగ్ అంటాం. స్టాటిక్ బైండింగ్, డైనమిక్ బైండింగ్ ఉంటాయి. స్టాటిక్ అంటే కంపైల్ టైము, డైనమిక్ అంటే రన్ టైం. అలాగే డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్, ఆల్రెడీ నేను ప్రోగ్రామ్ చెప్పాం. రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం. సో రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం. సో ఈ రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం కానీ డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ కానీ వీటిని అచీవ్ చేయాలంటే ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే ఒకే ఆబ్జెక్ట్తో కాల్ చేసుకోవాలి మెథడ్స్ని. ఆబ్జెక్ట్ 1.x, ఆబ్జెక్ట్ 2.x, ఆబ్జెక్ట్ 3.x ఇలా కాల్ చేసుకుంటాం. అలా కాకుండా సో మొత్తానికి కలిపి ఒకే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేసుకుంటే అది రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం అంటాం. అది ఎలా చేస్తామంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, బేస్ క్లాస్ని రెఫర్ చేస్తూ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో అలా క్రియేట్ చేసుకుని ప్రతిదాన్ని ఆ ఆబ్జెక్ట్కి అసైన్ చేస్తాం. మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఆబ్జెక్ట్కి అసైన్ చేస్తాం, దాంతో యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో దాన్ని డైనమిక్ మెథడ్ డిస్పాచ్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ చూడండి ఒకసారి, ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమున్నాయి. సో ప్రాక్టీస్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేటప్పటికి మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఆన్ ఎరేస్, అంటే ఎడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఇలాంటివి ఎలా చేస్తాం. అలాగే ఎరే యాజ్ పారామీటర్ పాసింగ్. సో పారామీటర్ పాస్ చేయడానికి మనం ఎరేని పాస్ చేయొచ్చు. అంటే మనం జనరల్గా అయితే డిస్ప్లే ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి ఇలా పాస్ చేస్తాం. అలా కాకుండా డిస్ప్లే array1, array2 అలాగైనా పాస్ చేయొచ్చు. వేరియబుల్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు, ఎరేనైనా పాస్ చేయొచ్చు. దానికి ప్రోగ్రామ్ చెప్పాం మనం. ఇలిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ అసైనింగ్ 1 array to other array. ఒక ఎరేని ఇంకో ఎరేకి అసైన్ చేస్తాం. array1 = array2 అంతే, ఈజీగా అసైన్ చేస్తాం. అలాగే బబుల్ సార్ట్, ఇన్సర్షన్ సార్ట్,
సెలక్షన్ సార్ట్కి జావా ప్రోగ్రామ్స్, ల్యాబ్ సైకిల్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు. అలాగే లీనియర్ సెర్చ్, బైనరీ సెర్చ్కి ప్రోగ్రామ్స్. నెక్స్ట్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ మీన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో స్టాటిస్టికల్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, మీన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ ఇవి. అలాగే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్. మ్యాట్రిక్స్ 2 డైమెన్షనల్ అరేస్ యూస్ చేసుకుని ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్. అలాగే సొల్యూషన్ ఫర్ లీనియర్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషన్. సో 2 ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చిన్న జావా ప్రోగ్రామ్. అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ గురించి. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్స్ మెథడ్ ఉంటే దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్తో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే ఆ మెథడ్ డెఫినేషన్ ఉండదు, జస్ట్ మెథడ్ డిక్లరేషన్ ఉంటుంది, మెథడ్ డెఫినేషన్ ఉండదు. అలా ఉంటే దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అంటాం. వాటి గురించి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్. ఇవన్నీ సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్ గురించి. సో ఇది అప్ టు నౌ దిస్ ఈస్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ది సిలబస్. సో నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి ఇంటర్ఫేసెస్ చెప్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది syllabus. So do you have any doubts? You can ask me. So okay, thank you.